जिथे जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां की शुरुआत हुई, जिथे गुरु साहब ने सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया 13 अप्रैल 1699 जिथे 5 प्यारे साजे गए, बाद दे विच 5 प्यारिਆਂ तो गुरु साहब ने अमृत छकिया। जानी कि गुरु ते चेले का जिहड़ा रिश्ता है वो ऐस पवित्र धरती तो जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया गया, अनुवादित किया गया। आपे गुर चेला। सो अज गुरु चेले का जिहड़ा रिश्ता है उहदे च कुछ खटास आ गई, बिगाड़ भी आ गए। होना नहीं चाहिए इदां। ते अज आपां इसलिए इकट्ठे होए हैं कि उस रिश्ते नूं होर मजबूत करना है। मैं सारे पंजाब दे उन्हां अध्यापकां नूं जिहड़े पंजाब दे भविख की नींह रख रहे हैं, नींह दे विच बड़ियां सॉलिड इट्टां ला रहे हैं, मजबूत इट्टां ला रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं नूं अज टीचर्स डे ते अध्यापक दिवस ते बहुत बहुत बधाई दिना। इत्थे स्टेज तो कहा गया कि ये इतिहासिक है प्रोग्राम, क्योंकि इदू पहला कदे मुख्यमंत्री प्रोग्राम च आया नहीं। ऐ तो फिर हर रोज इतिहासिक होगा कि वो तो गए ही नहीं किते। ये तो फिर रोज ही इतिहास लिखी जाना मैं तो। फिर जिथे जाइए उत्थे ही कहते ने पहली बार आए जी कोई। जिथे मर्जी चले जाओ कहते जी पहली बार होया जी ये काम। मैनू पत्रकार ने पूछा क्या फलाना काम होना सी, मैं कहा जी हाँ मेरे को आ गया, ये हो जाऊगा, हफ्ते बाद टेंडर हो जाऊगा, 3 हफ्तों के टेंडर फाइनल होके पूरे 35 दिन बाद काम चल जाऊगा, शुरू हो जाऊगा। वो कहते जी जेड़े इस तो पहला वाले सी CM उन्होंने भी इत्थे खड़ के आही गल कही सी। मैं क्या भी इसे करके ही फिर वो पहला वाले ने। नहीं फिर होने वाले ना होंगे। आ फर्क है बस। मैं खुद एक टीचर का बेटा, स्वर्गीय मास्टर महेंद्र सिंह जी, मैं खुद उन्होंने उस स्कूल च पढ़िया 6वीं 7वीं 8वीं जिथे वो खुद हैड मास्टर सी। मैनू पता है कि किन्नियां मुश्किलां टीचर नूं, कदे ड्यूटी लग गई जनसंख्या च, कदे ड्यूटी लग गई वोटां गिणन च, ड्यूटी लग गई वोटां पवाउण च, हुण नवीं ड्यूटी निभा के हटिओ करोना वाली, बार्डरां ते ड्यूटी लाती कि पता करो किनू किनू करोना है। मतलब दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, सिक्ख्या दे विच क्रांति आई है, उत्थे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया होण लग गए। उहदा एक कारण, छोटा जिहा एक कारण यह भी है कि दिल्ली दे विच रूल बनाता अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। ते साडे इत्थे उल्टा है, पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे हैं। सही है ना। सो अज टीचर का रुतबा जिहड़ा है वो उत्थे कायम है। मैनू मेरे पिता जी दसदे ने, उस जमाने की गल दसदे ने, उस जमाने च मेरे डैडी 40 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते MA BSc B.Ed सीगे। MA पोलिटिकल साइंस BSc B.Ed साइंस मास्टर के तौर पर
काम करते सी। पंजवीं तो बाद हटा लिया, पिता जी नूं हटा लिया, दादा जी ने खेती ते ला लिया मेरे चाचा जी दे नाल। जो पंजवीं का रिजल्ट आया डैडी फस्ट आ गए। जेडे टीचर सीगे हैड मास्टर वो कहते भी वो नहीं आता, महेंद्र सिंह आउणों हट गया, किधर गया वो, कहते जी वो तो हटा लिया उन्होंने। मेरे पिंड की गल है कि मेरे स्कूल का हैड मास्टर घरे गया साडे, तो मेरी दादी सी उत्थे कि जी महेंद्र कित्थे है, वो कहते जी तो खेत गए हुए काम ते। हैड मास्टर खेत गया, काम करदियां नूं हरदयाल सिंह ते महेंद्र सिंह नूं रोकिया। दादा जी दरबारा सिंह नूं पुछया कि ये तो फस्ट आ गए, ये दोनों एक फस्ट आ गया एक सैकेंड आ गया, तो तू इनू स्कूल क्यों नहीं भेजदा। मेरे दादा जी कहते जी खेती करनी है, कहते फस्ट आ गए, बहुत वधिया नंबर आ गए इन्हां दे। वो कहते भी दादा जी कहते एक नूं लै जा, फिर एक नूं तां खेती वास्ते रखूँगा। मेरे डैडी नूं स्कूल भेजता, चाचा जी नूं रख लिया। चाचा जी पंजवीं पास, बापू जी MA BSc B.Ed। कारण टीचर उस वेले दी सी, खेती वेले एक भाई खेती करता सी, एक भाई कोई होर काम कोई नौकरी वाले पासे चला जाता सी, ज्वाइंट फैमिली कल्चर सी उस वेले। सो ये जिहड़ा टीचर है, जिहड़ा विद्या का दान है, वो तो वड्डा दान नहीं कोई हैगा। जदों कोई बूटा फुल जां फल देन लग जाता है, जां छां देन लग जाता है, सब तो वध खुशी उहदी छां मानण वाले नूं, फल खाण वाले नूं जां फुल देखण वाले नूं नहीं हुंदी। सब तो वध खुशी उस माली नूं हुंदी है जिन्हें वो बूटा लाया हुंदा है। तो तुसी बहुत सारे बूटे इहो जिहे लाए होणगे जिन्हें तुहानूं माण होऊगा। मेरे टीचर अज माण करते हैं, प्राइमरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तो लैके कॉलेज तक प्रोफैसर साहबान मैं जानदा सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जिथे मिल जाण मैं पैरीं हत्थ लाउणा, उन्होंने सब तो वड्डा माण हुंदा है। सो इज्जत जिहड़ी है टीचर लिए इन्नी हुई है कि ओहदा जिहड़ा लाया होया बूटा जे फल छां देण लग जे तो बाद च भी उस तरीके नाल उहदी इज्जत करदा होवे। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੰਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਓ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਹੈਂ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਵੀ A² B² +2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜੇ।
ਕੀ ਕਰਨ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। MBD ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ? ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2-3 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਨਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ 2:32 ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ETT ਪਾਸ ਨੇ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, MEd ਕੀਤੀ ਹੈ, BEd ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆਊਗੀ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨਮਾਨਿਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਭੇੜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਪਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੋ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਲੰਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ
लैके जाया करो। पंजाब का कोई भी बच्चा, मुंडा भावें कुड़ी है, वो इस करके स्कूल चों नहीं हटाया जाऊगा कि वो जाण का प्रबंध नहीं है जां आउण का प्रबंध नहीं है। एक अज इस शुभ दिहाड़े ते मैं बहुत वड्डी अनाउंसमेंट करन लग्या। वो अनाउंसमेंट है तुहाडे प्रोफैशन नाल रिलेटेड है, तुहाडे काम नाल संबंधित है। अज सवेरे कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट दे विच असीं ये फैसला किया, उदों पहला ये ते काम किया, होमवर्क किया कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आवे, तुसीं कचहरियां दे चक्कर ना कट्टो। अज अध्यापक दिवस ते मैं ये जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदिआं बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज असीं 8736 8736 8736 जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने पक्के कर रहे हैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5442 एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने जिहदे वास्ते BA B.Ed ते M.Ed की डिग्री है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1130 इनकलूसिव एजुकेशन वलंटियर ने जिन्होंने +2 की डिग्री चाहिए। 1639 वो ने जिहड़े ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सी, पारदर्शिता पॉलिसी सी, उहदे थ्रू आए हुए ने 1639 वो भी सरकार के पक्के मुलाजम हैं। ते बोर्ड के इंपलाइज ने वो 525 ने, टोटल 8736 अध्यापक जिहड़े ने वो पक्के। एक होर ऐलान, पंजाब के सरकारी कॉलेज जिहड़े ने उन्हां च अध्यापकों की घाट होने करके असीं गैसट फैकल्टी जिहड़े टीचर ने उन्होंने भी प्रवानगी देती कि उन्होंने हायर करांगे। इस तो इलावा पंजाब के सारे स्कूलों ते यूनिवर्सिटियां दे विच सारे जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने UGC का 7वां पे कमीशन 1 अक्तूबर तो लागू हो जाएगा जी। 7वां पे कमीशन जिहड़ा उहदियां जिहड़ियां सिफारिशां ने वो 1 अक्तूबर 2022 तो सारे कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां वाले अध्यापकों नूं लागू हो जाएगा। तो सरकारी कॉलेजां जिहड़े काम करते गैसट फैकल्टी टीचर ने, कोई 15 साल तो है, कोई 18 साल तो, उन्हां दे भत्ते दे विच बहुत सन्मानयोग वाधा किया गया है। उन्होंने भी मैं बहुत बहुत मुबारक देनी चाहूँगा। हुण ये ऐलान सुन के बहुत सारे बोर्डां दे, कारपोरेशनां दे, जां होर डिपार्टमेंट दे जिहड़े मुलाजम ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि उन्हां दी वारी भी आऊगी, उन्हां दी वारी भी आऊगी। वो इस गल्लों ना काले पैण कि शायद असीं रह गए। असीं लीगली तुहानूं असीं कोई दिक्कत च नहीं पाउणा चाहुंदे, तुसीं कचहरियां दे धक्के ना खाओ। इस करके असीं सारा कुछ करके फिर अनाउंस कर रहे हैं। सो मैं सारे टीचरां नूं भी, जिन्ने भी इस वक्त पंजाब दे विच सरकारी नौकरियां पक्के दे तौर पर उड़ीकदे ने जां किसी भी डिपार्टमेंट दे विच, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा तुसीं साडे छोटे वड्डे भाई हो, तुसीं साडीआं भैणां, तुसीं अपने अपने धरने खत्म करके घरे जाओ। वारी आऊगी तो थोड़ी ही आऊगी। ये ऐसी सरकार है जिहड़ी कुंडा खड़का के भी नौकरी दिंदी है। सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझदा अपने आप नूं कि अज टीचर डे ते मैनू गुरु की नगरी आने का मौका मिले। और मैं फिर कहना कि ये वो धरती है जिहड़ी जिन्हें
ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ 10, 15 ਅਗਸਤ, 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਹੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਟੋ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ, बहुत बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।